Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, prayer start ചെയ്തോളൂ ട്ടോ. ഞാൻ പാടാം, ma'am. In the name of God, in the name of God, the beneficent, the merciful, praise be to God, Lord of the world, the beneficent, the merciful, honor of the day of judgment. We do we worship, we do we astray, guide us the right path, guide us the right path. In the name of God, in the name of God, the beneficent, the merciful, praise be to God, Lord of the worlds, the beneficent, the merciful. Thank you, Miss. Next sign in. Next sign in. ആരാ പറയുന്നേ? ഞാൻ പറയാം, ma'am. Good afternoon, ma'am and friends. I am Adira Kiran. Welcome to today's section, a classroom experience that I really enjoyed. I appreciate your guidance and support, teacher. It's a place where we make friends, share ideas, and learn new things together. Let's get started and make the most of our time together. Thank you, ma'am and friends. Okay. Next thought. Thought ആരാ? Thought ആരെങ്കിലും പറയൂ. മാം ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പറയാം. വേറെ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ലേ? ഞാൻ പറയാം, മാം. ഓക്കെ. All birds find shelter during rain, but the eagle avoids rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude makes the differences. APJ Abdul Kalam. Thank you, ma'am. ഓക്കെ. സെമിനാർ അല്ലേ ഇന്ന്? ആരാ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ? ഞാൻ പറയാമോ? ഓക്കെ, പ്രിയ. ഏതാ ടോപ്പിക്? യൂണിഫോം ആണോ? യൂണിഫോം. ഓക്കെ. തുടങ്ങിക്കോട്ടെ മാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. Good afternoon, ma'am, and good afternoon, friends. I am Priya. I am here to present a seminar on the topic uniforms, comfort and practicality. Uniforms for young children are designed to be comfortable, allowing for a wide range of movement during active play and learning. They are often made from soft, breathable, and durable fabrics that can withstand frequent washing. Simple designs. Uniforms for this age group tend to be simple and easy for children to put on and take off, themselves promoting independence. അതായത് കുട്ടികളുടെ യൂണിഫോം അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം, അത് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളവയാണ് നല്ലത്. സോഫ്റ്റായ തുണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നല്ലത്. തുടർച്ചയായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചീത്തയാകാത്ത മെറ്റീരിയൽ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ ഡിസൈൻസ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഇടാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പം. ഇതിലൂടെ അവർ സ്വയം പര്യാപ്തരാകുന്നു. സ്പെസിഫിക് കമ്പോണന്റ്. KG uniforms often include items like T-shirt with the school's logo. Pinafores and slacks are the uniforms for girls. Half pants and slacks are given for boys.
Kerchiefs and ribbon are also given with the uniforms. Easy to wear shoes which are more convenient than lace for young children. Socks with specific colors or stripes. Activity uniform for special days. അതായത് ടീഷർട്ടും സ്കേർട്ടും ഷോർട്സും ഒക്കെയാണ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറ്. ചില സ്കൂളുകളിൽ അവരുടെ സ്കൂൾ ലോഗോ കൂടി ഷർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് പിന്നഫോറും ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഷോർട്സും ഷർട്ടും ആണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ്. കർച്ചീഫും റിബണും കൂടി യൂണിഫോമിന്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പിന്നെ ലേസ് ഇല്ലാത്ത ഷൂസും പല കളറിലുള്ള വരയോട് കൂടിയ സോക്സും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ചില സ്കൂളുകൾ സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിട്ട് യൂണിഫോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Then common policies and regulations, strict guidelines. Schools typically have detailed uniform policies that specify the exact colors, designs, and even the type of material or vendor or to be used. Emphasis on neatness. Students are generally expected to come to school in a clean and well-kept uniform with trimmed nails and neatly combed hair. അതായത് ഓരോ സ്കൂളിനും അവരുടേതായ ഈ ഒരു യൂണിഫോം പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. അത് കളറും ഡിസൈൻസും സ്കൂളുകൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് യൂണിഫോം ധരിച്ച് നഖമൊക്കെ വെട്ടി മുടി വൃത്തിയായിട്ട് ചീകി വരേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ വരുന്നത് മൂലം കുട്ടികളിൽ നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോംസ്. ഫോസ്റ്റേഴ്സ് എ സെൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി. Uniform helps to level the playing field, reducing socio-economic disparities and minimizing pressure on children to keep up with fashion trends. This can decrease social comparisons and potential bullying. കുട്ടികൾക്കിടയിൽ യൂണിഫോം ഒരു ഒത്തൊരുമയും ഐക്യവും വളർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. സിംപ്ലിഫൈസ് മോർണിംഗ് റൊട്ടീൻ. ഹാവിംഗ് എ സെറ്റ് യൂണിഫോം എലിമിനേറ്റ്സ് ദ ഡെയിലി സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ചൂസിങ് ആൻ ഔട്ട്ഫിറ്റ്, മേക്കിംഗ് മോർണിംഗ്സ് ലെസ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഫോർ ബോത്ത് പേരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. യൂണിഫോം ഉള്ളത് കൊണ്ട് രാവിലെ എന്ത് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം എന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പേരൻസിനും കുട്ടികൾക്കും ഒഴിവായി കിട്ടുന്നു. എൻഹാൻസസ് സ്കൂൾ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി. യൂണിഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് എ സെൻസ് ഓഫ് belonging and school pride. They also make it easier for teachers and staff to identify students, which is an important safety measure, especially during school trips. യൂണിഫോം കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു. കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് സ്കൂളിലെ ആണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. എക്സാമ്പിളായിട്ട് ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പല സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ ഏതാണ് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സഹായിക്കും. പ്രൊമോട്ട്സ് ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. Wearing a uniform teaches children about following rules and taking pride in their appearances, which can be valuable skills for the future. Reduces distractions. With less focus on clothing, students can better concentrate on learning and play. കുട്ടികളിൽ അച്ചടക്കവും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധവും വളർത്താൻ യൂണിഫോം സഹായിക്കുന്നു. കുട്ടികളിൽ കളർ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുമ്പോൾ അവര് ആ കളർ ഡ്രസ്സിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ അവർക്കത് കളിക്കാനും പഠിക്കാനും കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാകുന്നു. Then conclusion. Kindergarten uniforms can have a positive impact on young students' social, emotional, and academic development by promoting equality, discipline, and a sense of community. While there are challenges and limitations to consider, schools can implement uniforms in a way that balance individuality with the benefit of a unified dress code. By understanding the benefit and challenges of kindergarten uniforms, schools can make informed decisions that support students' growth and development. Thank you, ma'am. കഴിഞ്ഞു മാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചോളൂ. What are the benefits of school uniform? സ്കൂൾ യൂണിഫോം കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ?
ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ പ്രിയ പറഞ്ഞത്? കുട്ടികളുടെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. യൂണിഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു യൂണിഫോം ഡെയിലി കളർ ഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്ലോത്ത് ആയിട്ടുള്ള യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ശരിയാ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദ യൂണിഫോംസ് ഫോർ ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ്? KG സെക്ഷനിലെ കുട്ടികളുടെ യൂണിഫോം എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ, എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? മതി. ഗേൾസിന് മറ്റേ പിന്നഫർ ഡ്രസ്സും പിന്നെ ഷർട്ട്. ബോയ്സിന് ട്രൗസർ ഷർട്ട്. ഓക്കെ. രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയോളൂ. നെക്സ്റ്റ് ആരോ? ഞാൻ പറയട്ടെ മാം. ജാപ്പനീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആണ് ടോപ്പിക്. Good afternoon, ma'am, and good afternoon, my dear friends. Here I am today to present a seminar on the topic Japanese type of special class. In Japan, special classes in regular schools are often referred to as special need classes or resource rooms, where instructions is given through skew, literally meaning going and coming. These classes or rooms cater to students with various disabilities who are enrolled in mainstream schools. ജപ്പാനിൽ റെഗുലർ സ്കൂളുകളിലെ പ്രത്യേക ക്ലാസ്സുകളെ റിസോഴ്സ് റൂമുകൾ, പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലാസുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ സ്ക്യൂ, പോകുന്നതും വരുന്നതും എന്നർത്ഥം, വഴി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. മുഖ്യധാരാ സ്കൂളുകളിൽ ചേരുന്ന വിവിധ വൈകല്യങ്ങളുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഈ ക്ലാസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റൂമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. Special needs classes. These are separate classes within regular schools specifically designed for students with disabilities. They provide a more tailored learning environment and support. വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെഗുലർ സ്കൂളുകളിലെ പ്രത്യേക ക്ലാസുകളാണിവ. കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ പഠനാന്തരീക്ഷവും പിന്തുണയും ഇവ നൽകുന്നു. Resource rooms. These are spaces within schools where students with disabilities receive specialized instruction several times a week. They might attend their regular classes for most of the day and then spend some time in the resource room for targeted support. ആഴ്ചയിൽ പലതവണ വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കുള്ളിലെ ഇടങ്ങളാണിവ. അവർ ദിവസത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും പതിവ് ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും തുടർന്ന് ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പിന്തുണയ്ക്കായി റിസോഴ്സ് റൂമുകളിൽ കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Instructions through skew. This refers to the method of providing specialized instructions in resource rooms where students may attend for a portion of their school day. സ്ക്യൂ വഴിയുള്ള നിർദ്ദേശം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സ്കൂൾ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന റിസോഴ്സ് റൂമുകളിലെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന രീതിയെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Key factors of special education in Japan. Point number 1, emphasis on inclusion. While special school exists, there is a growing emphasis on including students with disabilities in mainstream settings through these special needs classes and resource rooms. ജപ്പാനിലെ പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ഉൾപ്പെടുത്തലിന് ഊന്നൽ. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ക്ലാസുകളിലൂടെയും റിസോഴ്സ് റൂമുകളിലൂടെയും വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവണത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. Point number 2, individualized education plans, IEPS. Students in special need classes or receiving support through resource rooms typically have individualized education plans developed with the input from teachers, parents, and specialists. വ്യക്തിഗത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ.
പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസുകളിലോ റിസോഴ്സ് റൂമുകൾ വഴി പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിലോ സാധാരണയായി അധ്യാപകർ, രക്ഷിതാക്കൾ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വ്യക്തിഗത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളുണ്ട്. Point number 3, support system. Specialized education coordinators, external advisors, and support staff play a crucial role in supporting students with disabilities in regular schools. വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റെഗുലർ സ്കൂളുകളിൽ പിന്തുണ നൽകുന്നതിൽ പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ കോർഡിനേറ്റർമാർ, ബാഹ്യ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫുകൾ എന്നിവർ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. Point number 4, vocational training. At the upper secondary level, vocational training is often emphasized to help students with disabilities to develop skills for future employment. തൊഴിൽ പരിശീലനം വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഭാവിയിലെ തൊഴിലിനായി കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് അപ്പർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ പലപ്പോഴും തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാറുണ്ട്. Varying approaches. The specific approach to special education can vary depending on the school, the local authorities, and the type and severity of the disability. വ്യത്യസ്ത സമീപനങ്ങൾ. സ്കൂൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, വൈകല്യത്തിന്റെ തരം, തീവ്രത എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള പ്രത്യേക സമീപനം വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നു. Challenges and future directions. Point number 1, lack of specific procedures for assessing students' needs. This can make it difficult to develop appropriate IEPs and provide targeted support. വെല്ലുവിളികളും ഭാവി ദിശകളും. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക നടപടിക്രമങ്ങളുടെ അഭാവം. ഇത് ഉചിതമായ IEPകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കും. Point number 2, need for flexible approaches to IEP development. IEPs needs to be adaptable to the changing needs of students and the evolving educational landscape. IEP വികസനത്തിന് വഴക്കമുള്ള സമീപനങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കും അനുസൃതമായി IEPകൾ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. Point number 3, need for increased inclusion and community integration. Efforts are needed to ensure that students with special needs are fully included in their communities and schools. വർദ്ധിച്ച ഉൾപ്പെടുത്തലിന്റെയും സമൂഹ സംയോജനത്തിന്റെയും ആവശ്യകത. പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സമൂഹങ്ങളിലും സ്കൂളുകളിലും പൂർണ്ണമായും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Historical context and evolution. Historically, Japan's approach to special education was based on a separatist model where students with disabilities were often placed in separate school or classes based on their diagnosis. ചരിത്രപരമായി പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള ജപ്പാന്റെ സമീപനം ഒരു വിഘടന മാതൃകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അവിടെ വൈകല്യങ്ങളുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പലപ്പോഴും അവരുടെ രോഗനിർണയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രത്യേക സ്കൂളുകളിലോ ക്ലാസുകളിലോ പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. The 2007 revision of the School Education Act changed the terminology from special class or school to special needs class or school. 2007 സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി പ്രകാരം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് സ്കൂൾ എന്ന പദം സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ക്ലാസ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് സ്കൂൾ എന്നാക്കി മാറ്റി. Despite this change, the focus on medical diagnosis in defining students' needs has persisted. ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നതിൽ മെഡിക്കൽ രോഗനിർണയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് തുടർന്നു. Japan is gradually moving towards more inclusive practices, but challenges remain in fully implementing individualized education programs and addressing the needs of all students. ജപ്പാൻ ക്രമേണ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു, പക്ഷെ വ്യക്തിഗത വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലും വെല്ലുവിളികൾ നിലവിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. താങ്ക് യു മാം. Full form of IEP. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോന്ന് അറിയില്ല. ഫുൾ ഫോം ഓഫ് IEP.
ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കറക്റ്റ്. ആണോ? എഡ്യൂക്കേഷൻ അതെ, പ്രോഗ്രാം. ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ. കറക്റ്റ്. In Japan, special classes in regular schools are also known as dash. സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസിനെ ജപ്പാനിൽ വേറെ 2 പേരിലും കൂടി പറയും. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? Resource classes. കേട്ടില്ല. Resource classes and റിസോഴ്സ് special classes. കറക്റ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 2 ഉള്ളൂ മാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. താങ്ക് യു ഓൾ. ആയിരുന്നു അല്ലേ പ്രിയയുടെ? അതുപോലെ നൈസ് പേര് മിസ്സിന് അറിയില്ല. ഫാത്തിമ ഉനൈസ്. ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരാ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഫാത്തിമയുടെ പ്രിയയുടെ സെമിനാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇഷ്ടമായോ? അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സുകൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ, എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക്. അപ്പോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ സെമിനാർ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 2 ആള് വെച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങള്? മിസ്സുമാര് പറഞ്ഞിരുന്നോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട്? ഇല്ല. അന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ അന്ന്? എന്താണ്? ഓഗസ്റ്റ് 15 അന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുമോ നമുക്ക്, അതോ ലീവ് ആയിരിക്കും? ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയായിരിക്കും നിങ്ങളോട് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോ അതിനെ അനുബന്ധിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചെന്നുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് പാട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ? പാട്ടോ അതുപോലെ ദേശഭക്തി ഗാനം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നടത്താറില്ലേ? എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ? ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാം. അഭിരാമിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പാട്ട് പാടാനായിട്ടൊക്കെ, അല്ല സ്പീച്ച് നടത്താം. ഓക്കെ. പിന്നെ സ്പീച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദേശഭക്തി നടത്താം. ഓക്കെ. ദേശഭക്തി ഗാനം അല്ലെ, പാടാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കട്ടാ. ഇപ്പൊ പറയുന്ന സ്ഥലം പോയി നടത്താം. ഓക്കെ. ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാം. ഓക്കെ. യശ്മിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. എന്നിട്ട് നിങ്ങള് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സില് നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേ നമുക്ക് നോക്കാം, നടത്താം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ്? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ? കോട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻസി ഡ്രസ് അതൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും
അന്ന് ദിവസം ഇരിക്കുമോ നമ്മളിപ്പോ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ? തലേ ദിവസം എങ്ങനെയാണ്? ബുധനാഴ്ച അടുത്ത മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടൈമില്ലാതെ പോയി പറയാനും വിട്ടുപോയി. അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഓണത്തിന് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കണം, അതിപ്പോഴേ തുടങ്ങി ചെയ്തു തുടങ്ങാം കേട്ടോ. പ്രാക്ടീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക്. അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ. ഓക്കെ. ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചർച്ച ചെയ്താൽ മതി ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ബുധനാഴ്ച നമുക്ക് ഒക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട്? അതുപോലെ തന്നെ ഓണത്തിന്റെ പരിപാടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഓണം പ്രോഗ്രാംസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ലിസ്റ്റ് എഴുതി തയ്യാറാക്കാം. അതിന്റെയും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു തുടങ്ങാം. ഇപ്പോഴേ ഓരോ തിരുവാതിരക്കളിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് മിസ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തരാം. കുറെ നാളായില്ലേ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു വിഷയം തരും, അതൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ടോപ്പിക് ഇതാണ്: സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻ. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, ടോപ്പിക് ക്ലിയർ ആയോ? സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻ. ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. റെഡി ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മിസ് ഞാൻ പറയാം. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിനെ പറ്റി അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ
കുട്ടികളുടെ സ്ക്രീൻ ടൈമിനെ പറ്റി ആദ്യം പറയാം. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് 3 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ അമ്മമാര് ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ TV വെച്ച് കൊടുക്കും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചു നേരം ഫോൺ കൊടുക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ, 3 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാഹചര്യം വന്നാലും നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ടൈം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. എനിക്ക് ലൈഫിൽ പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ മോന് 3 വയസ്സിന് മുമ്പ് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി. അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ആരെയും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവൻ വാശി കാണിക്കാനും ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവന്റെ വാശി അടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തൂന്റെയും പൂപ്പിയുടെയും ഒക്കെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്ത്. അപ്പൊ പതുക്കെ അവന്റെ ലോകം അത് മാത്രമായി. അവൻ സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം അതുപോലെ കാർട്ടൂൺ പോലെയായി അവൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും നമ്മൾ 3 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധമായ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കളറും മൂവ്മെന്റ് പാട്ടുള്ള രീതിയിലത്തെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. കാരണം അവർ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം അവർ അതിനകത്ത് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലോകം. അപ്പൊ അതുമൂലം അവരുടെ എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റിലും റിട്ടാർഡേഷൻ വരും. സ്പീച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അവർക്ക് സോഷ്യലൈസേഷൻ കുറയും, അങ്ങനെ എല്ലാം പോവും. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ആ 3 വയസ്സിൽ ഞാൻ അവന്റെ സകല സ്ക്രീൻ ടൈമും നിർത്തി. പിന്നെ അവൻ ഒരാഴ്ച ഫുഡ് കഴിക്കാനായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരാഴ്ച ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. പക്ഷെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി അമ്മ ഇനി അത് തരത്തില്ല, വിശക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൻ ഫുഡ് കഴിച്ചു തുടങ്ങി. കറക്റ്റ് 3 വയസ്സിൽ ഞാൻ അവന്റെ എല്ലാ സ്ക്രീൻ ടൈമും നിർത്തി. പിന്നെ അതിനുശേഷം 5 വയസ്സ് 6 വയസ്സ് ആ ഒരു സമയമായപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഞാൻ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ 6 വയസ്സൊക്കെ ആവുന്ന ഒരു കൊച്ചു, സ്കൂളിൽ പോയിട്ടിരുന്ന കൊച്ചിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരൊന്നാമത് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ജനറേഷൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെക്കാളും ഒരുപടി മുമ്പെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അവരിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ വീതമൊക്കെ അനുവദിക്കും. പിന്നെ അവന് കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അരമണിക്കൂർ എന്നോട് അമ്മയെ ഫോൺ തരുമോന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അവൻ വേറെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ അങ്ങനെയൊന്നും അവൻ എൻ്റെ ഒന്നും ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴൊന്നും അവൻ വരിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ അവൻ യൂട്യൂബ് ആണ് അവൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. അതില് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്, അതിൽ ഉപരി ദോഷമുണ്ട്. കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ദോഷമില്ലാതെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫോൺ കൊടുത്ത് അവരെ അങ്ങ് വിടാതെ നമ്മളും കൂടി ഇരുന്ന് അവരെന്താ കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അവൻ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് അവനിങ്ങനെ ഒരു കാർട്ടൂൺ പോലെയൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ ഒരു കഴിവുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഗ്രാസ്പിംഗ് പവറാ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പണ്ട് ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞ് കേട്ട് പഠിച്ചെന്നല്ലാതെ ഇവർ കണ്ടു പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നമ്മൾ തന്നെ പിന്നെ വിചാരിക്കും ഇത് എവിടുന്ന് പഠിച്ച്, അപ്പോഴായിരിക്കും പറയുന്നത് അവിടെ കണ്ടു പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വരയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചില ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ട്രാവലോഗ്സ്, കുറെ യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ട്രാവലോഗ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാം, അമ്മ അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോകണം, ഇവിടെ പോകണം, കൊടൈക്കനാലിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അവനിങ്ങനെ ഒരു ഓൾറെഡി സ്പീച്ച് ഡിലേയും കൂടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ അവന്റെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് മാറി അടുക്കളയിലോട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനിങ്ങനെ മാറ്റി ഇപ്പൊ കുറെ പുതിയ റീലുണ്ട്, എന്തുവാന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിഞ്ഞൂടത്, ത്രാലാലോ അതോ കാപ്പച്ചീനോ എന്നൊക്കെ വന്ന് എന്നോട് പറയും. ഞാൻ എന്തുവാടാ അത്? അമ്മ ഇതാ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഒരു പാട്ടും ഞാൻ ദൈവമേ എന്തെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് കാണിക്കും. ഇതൊക്കെ ആ പിള്ളേർക്ക് അതിന്റെയൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവന് കൃത്യമായിട്ട് അവന്റെ നാക്കുടക്കമില്ലാത്ത അവന്റെ പേരൊക്കെ പറയും. രാത്രി ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ മിണ്ടാരിയടാ ഇത് പാടാറിയോ? അതാ അമ്മ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കും. അപ്പൊ ഈ റീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 2 മിനിറ്റോ അത്രയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ വിഷ്വൽസ് ഇങ്ങനെ മാറി ഇവരിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോലും അത്രയും സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. മൊബൈൽ കൊടുക്കുമ്പോഴേ അത് കേട്ടിട്ട് എന്നെ അമ്മയൊക്കെ എന്തുപാടി ഇവനിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്, ഇവൻ ഇത് ആരാ ഇങ്ങനെ നീക്കാനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത്? അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാതെ. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതങ്ങ് സ്റ്റോർ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം വേറെ ഒരു പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും അത്രയും അവർക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വഴക്ക് പറയും, ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ദൂരോട്ട് വെക്കുന്ന പറയും. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിലെ ഇപ്പൊ എത്ര പിള്ളേരാ കണ്ണാടി വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കൂടുതലും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു
ഒരു ബാഡ് എഫക്റ്റ് ആണെന്നേ പറയൂ. പിന്നെ എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എത്രയോ ക്രൈമുകൾ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുറെ എന്തൊക്കെയോ ബ്ലൂ വെയിൽ ഗെയിമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നോ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്കും പേരൻസ് നമ്മൾ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ പേരൻസിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ എല്ലാവർക്കും ജോലിയുണ്ട്, അച്ഛനും അമ്മമാർക്കും ജോലിയുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പം വൈകിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് സമയം ചിലപ്പോൾ എന്നാ മോനെ മൊബൈലും കൊണ്ടിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും പേരൻസ് അല്ലേ, നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും പറയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയത്ത് നമ്മുടെ ജോലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊടുത്തു പോകും. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ പിള്ളേര് ഇപ്പം ഒരുപാട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവർ ഏതൊക്കെ സൈറ്റിലോട്ടാ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേർ പോലും ഒരു വട്ടം കയറും, ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അത് കൊള്ളാം, അടുത്ത വട്ടം അവൻ അത് ഒളിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററി പോലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അറിയാം. എനിക്ക് പോലും ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. അപ്പൊ പേരൻസിനെ ഒളിച്ച് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയാം. അങ്ങനെയാണ് പല സൈറ്റിലേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുന്നതും. പല പോൺ സൈറ്റിലോട്ടൊക്കെ കൊച്ചു പിള്ളേർ പോയിട്ട് അവര് ഇപ്പോഴേ ചിലപ്പം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും, കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാവുന്ന. അങ്ങനെ മോശമായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പലതിനും അഡിക്റ്റ് ആയി പോകുന്നവരുണ്ട്. അതിനൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഘടകമാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 10ലും +2നും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുങ്ങള് സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒളിച്ചോടി പോയി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു പാട്ട് ഇട്ട് റീല് ഇടുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തോ മാതൃക കിട്ടുന്നത്. അവര് കാണും, അത് മതി, ഇതായി അത്, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജനറേഷനിലുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ പോവുക. അപ്പൊ ഗുണമുണ്ട്, നമ്മൾ അത് ഏത് കാര്യവും അധികമായ അമൃതും വിഷവും നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പേരൻസിന്റെ ഒരു ഗൈഡൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് വെച്ച് ഇത്ര സമയം തൊട്ട് ഇത്ര സമയം നിനക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ അങ്ങനെ പൊക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അടയ്ക്കാണെങ്കിൽ മടി വെക്കാം, അടയ്ക്കാമരാകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എങ്കിലും ഒരു പേരൻസിന്റെ കൺട്രോളോട് കൂടി നമുക്ക് കൊടുത്താൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്ക് വലിയ ദോഷമില്ലാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനപ്പുറമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദോഷം തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു മിസ്. നന്നായിരുന്നു അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ആരാ? ഞാൻ പറയാം മാം. ഓക്കെ, നമ്മള് ഇപ്പൊ രശ്മി പറഞ്ഞതിനോട് 100% ഞാൻ യോജിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക പേരൻസും യോജിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മള് ഇത് പേരൻസും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് രശ്മി സംസാരിച്ചത് മുഴുവനും. ആക്ടിവിറ്റി തന്നത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു. അതല്ലേ മിസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? അല്ല, ചിൽഡ്രന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ടീച്ചർ എന്നല്ലേ തന്നിട്ടായിരുന്നേ? ചിൽഡ്രൻ ആണോ? ഓക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്കിവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഒക്കെ എഴുതുന്ന ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യനെ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചു, ആക്ടിവിറ്റി എഴുതാനാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ചിൽഡ്രൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രശ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അവള് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ശ്രദ്ധ പോകാനും പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടാൻ, ഇപ്പം എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനും കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും യൂട്യൂബും അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയസ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പുറത്താണ്. ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളെല്ലാവരും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതേ അവരുടെ ഐപാഡിലേക്കാണ്. കണ്ണുകൾ പോലും മുഴുവനായിട്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്ക്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഐപാഡിലേക്ക് നോക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒരു 5 വയസ്സിന് മുമ്പേ തന്നെ ഗ്ലാസസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. നമുക്കിതിന് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇത്രത്തോളം കുട്ടികൾ അഡിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആയിരിക്കും. എനിക്കിപ്പോ എന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള കുട്ടികളും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുവിധം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാടൊന്നും ഇവര് ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഐപാഡോ അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്കൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ടൈമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ട്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും സ്കൂൾ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും പിന്നെ വീട്ടിൽ വരുന്ന കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് അവർക്കൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. റീൽസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അപ്പം ഒരുവിധം പാരന്റ്സും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാനോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറച്ചും കൂടെ അവർക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമിങ് കുറച്ചായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മോന് 6ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 മാസം മുമ്പ് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എനിക്കൊരു അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്തിനാ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട്? അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, വെറുതെ. അപ്പം മൂത്താള് രണ്ടും, ഒരാൾ 10ലും ഒരാൾ +2ലാണ്. അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫോണിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ആപ്പുകൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട സമയമാണ്, അത് മാത്രം. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവന്റെ അക്കൗണ്ട് കയറിയിട്ട് ഇവരുടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്തിനാ അങ്ങനെ? അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കും എത്രത്തോളം ഇവർ ഇതിൽ ആക്റ്റീവാണ്, എത്ര നേരം.
അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് വഴികളുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ദൂരെ ആണെങ്കിലും പിള്ളേർ എത്രത്തോളം അതിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, യൂട്യൂബ് എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആപ്പുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പം അച്ഛന് അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്ക് ഹെൽപ്പും ആണ്, എന്നാൽ അതിനോളം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കുട്ടികളാണെങ്കിലും പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യും, ഞാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത്. പക്ഷെ എവിടെ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുന്നതിന് അതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ, എന്താണെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇപ്പം തെറ്റായ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോകാനും ഇപ്പം എന്താ പറയാ സൈബർ ക്രൈം ഒക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പം ഒരാൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് നല്ല രീതിയിലാണോ, അവരുടെ ചാറ്റിങ് ഏത് രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു, അപ്പൊ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് വല്ലാതെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഈ ഓൺലൈനിലൂടെ തന്നെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെയാണ്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചാറ്റിങ്ങിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്താലും എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ആ ഒരു കഴിവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. തെറ്റായ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ, അപ്പം യൂട്യൂബ് കാണുന്ന സമയം ആ ഒരു ടൈമിങ് അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്ക്രീൻ ടൈമിങ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്, സൈഡ് എഫക്ട്. നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ അത്രത്തോളം സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ട്. ഞാനത് എൻ്റെ മക്കൾക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മക്കൾക്കും എൻ്റെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളത് എപ്പോഴും പാരന്റ്സിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം. നമ്മളത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് കുട്ടികളെ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ച് ഒരു ടൈമിംഗ് വെച്ച് അവർക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് തോന്നും ഇതിൽ എന്തോ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പിള്ളേരോടൊന്നും നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. പറഞ്ഞാൽ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അതിൽ എന്തോ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എതിർക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ കൂടുതലും താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഇത് മാക്സിമം ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കുക. അപ്പൊ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നാ ചീത്ത പറയും, നിനക്ക് എന്താ ഇവിടെ അറിയാം. ഞാൻ പറയും എനിക്ക് എന്റെ മക്കളെ 100% വിശ്വാസമാണ് അവർ എത്രത്തോളം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വന്നിട്ട് 2 വർഷമായി എന്റെ മക്കളെ കാണാതെ. ഇവരെ ഫോണിലൂടെ ഡെയിലി വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ. അതിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് പറയും അങ്ങനെയല്ല, അവരെപ്പോഴും ഫോണിലാണ്. അപ്പം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അവരെന്താണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏത് ആപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഹസ്ബൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരെ വിളിക്കുമ്പം വീട്ടിൽ 2 ഫോണുണ്ട്, മക്കൾക്ക് 2 പേർക്കും ഫോണുണ്ട്. കാരണം അവർ സൈലത്തിലാണ്, അവർ ട്യൂഷൻ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനാണ്. അപ്പൊ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാതെ ഞാൻ അടുത്ത ആൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവൾ വീഡിയോ കോൾ കാണിച്ചു തരും, അവൾ ഇതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് പ്രൂഫാണ് എല്ലാം. ഞാൻ ഇവരെ എത്ര ക്ലാസ് വിട്ട് വരുന്ന സമയം ഇവർ കിടക്കുന്ന സമയം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എന്റെ മൈൻഡിൽ ക്ലിയർ ആണ്. പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡ് അത്രത്തോളം അത് ക്ലിയർ അല്ല അവിടെ. ഞാൻ പറയും നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ മോനെ ആണെങ്കിലും അവൻ എപ്പോഴും യൂട്യൂബിലാണ്. പക്ഷെ അവൻ പിന്നെയും കുറച്ച് ഡ്രോയിങ്ങിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ്, പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാനുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ ഇവൻ അതൊക്കെ കാണും, സിനിമ കാണും, റീൽസ് കാണും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവരത് കാണുന്നതിന് ഉപകാരമുള്ളൂ. അല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവരത് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ തെറ്റായി പോകുന്നത്, നമ്മൾക്ക് തെറ്റായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ എന്ത് വീഡിയോസ് കണ്ടു, എന്ത് റീൽസ് കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇവരത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇവരത് അവരുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനോടും പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആവാതെ അവർക്കൊരു ടൈം ലിമിറ്റ് കൊടുത്ത് അവർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അവരുടെ ഫ്രീഡം അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ലിമിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ അനുസരിക്കും. അത് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ശരിയാണ്. സുജിത എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണേ? ഞാനിപ്പം ബഹ്റൈനിലാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ട്യൂട്ടറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരികയാണ്. ഈ മാസം 28-നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് വരികയാണ്, നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. വരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയും വർക്കും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്ക് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാനും ദേശീയഗാനം പാടാനും ദേശഭക്തി ഗാനം പാടാനൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ടൈമിങ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഓഡിയോ ഒക്കെ ഇടാനൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ. 2 വർഷമായല്ലേ ബഹ്റൈനില്? 2.5 വർഷമായി. 2 വർഷം ഇവിടെ, ഒരു 6 മാസം വേറെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു.
കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുട്ടികളെ ഇവിടുത്തെ അയ്യോ ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും എല്ലാം എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നും. നമ്മുടെ നാടാണ് എപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് സ്കൂളിലെ പഠനം ഇവിടുത്തെ പഠനമൊക്കെ ഒരു KG ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ചെറിയ മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു 6ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, ഒരു സ്ട്രിക്റ്റും ഇല്ല. പാരന്റ്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പറയാനോ ഒന്നും ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇഷ്ടമാണ്, ഫീൽഡ് പോകാൻ ഇഷ്ടമാണ്, കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലാതെ ബുക്കിൽ നിന്നും ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ അത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലേ, പുറത്ത് പോയി സ്റ്റഡിയൊക്കെ നല്ല ഇതാണ്, പുറത്ത് പോവാം, കണ്ട് പഠിക്കാം. ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത്. മറ്റേതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾക്ക് അല്ല കുട്ടികളുടെ പിന്നെ ക്യാരക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇതിന് നല്ല വീഡിയോസ് ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഈ അടുത്ത്, ഇതിലിപ്പോ എത്ര പേരൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിരുന്നു, എന്താണ് മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളായിരുന്നു. അതിന് അപ്പം ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും, എൻ്റെ മോളിപ്പോ 18 വയസ്സായി. എനിക്കിവിടെ നിന്നിട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ്, അപ്പം ഇതിപ്പോ പേരൻസിനോട് ഞാൻ ഓപ്പണായി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പല കുട്ടികളും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അവർക്കറിയാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണും, അതിന്റെ നെഗറ്റീവ്. അപ്പം ഇത് എനിക്ക് നേരിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, മക്കളോട് ഇതൊക്കെ നേരിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതെന്നുള്ള ക്ലിപ്സ് ഇവർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ എന്റെ മോള് +2 ബയോസയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ ഇതെന്താ എനിക്ക് ഫോർവേഡ് കാണാം, നീ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നിന്റെ ഒരു എന്താ നിനക്കെന്ന് മനസ്സിലായത് എന്നോട് പറഞ്ഞു കാട്ട് എന്ന് പറയും. ഫോണിലൂടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞൊരു ചടപ്പിക്കലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർവ്യൂസ് ഇവർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ എന്നോട് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഷൈ ആണ് അവള്. അമ്മ എന്താ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്നത്, എനിക്കിതൊക്കെ കാണാൻ മടിയാ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണണം, നീയാണിത് കാണേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവളോട് പറയും. പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളൊന്നും ഇത് അടിപൊളിയാണല്ലമ്മ, നല്ല ക്ലാസ് ആണല്ലോ, ഇത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, നിർബന്ധമുണ്ടോ എന്നോട് ചോദിക്കോളൂ. നമ്മൾ നിർബന്ധമില്ല, ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തന്നെ ഇതിനെ ഒരുപാട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാണ്, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ അയച്ചു തന്നോ, മനസ്സിലാക്കി വെക്കാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പണായി ഞാൻ എൻ്റെ പെൺകുട്ടികളും സംസാരിക്കും, മോനോട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പം എൻ്റെ മക്കൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് അവരെ 100% വിശ്വാസം, അവരെന്നോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ക്രഷ് തോന്നിയാൽ അടക്കം അവരെന്നോട് പറയും, അമ്മ ഇന്ന് എൻ്റെ ബസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും, അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കൊന്നും തോന്നിയില്ലേ ഈ പ്രായത്തിൽ എന്താ തോന്നാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് എന്നോട് അവർ ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ആയി ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസ് ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളോട്. അപ്പം അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇവർ ലൈവ് ആണെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ അവർക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും നമ്മൾ പേരൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മക്കളുടെ കാര്യം. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയാലും എത്രയൊക്കെ ഫ്രീഡം കൊടുത്താലും അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും പോലും വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന മക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ 100% വിശ്വസിച്ചാൽ ചിലപ്പോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വിശ്വാസമാണ് ശരിയെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. മിസ്, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. സുജിത പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരുവിധം 90% ആൾക്കാരും പേരൻസാ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇതിലെ ഒരു 90% ആൾക്കാരും തുറന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് മക്കളോട്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം സുജിത പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റ് പോലും നമ്മൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നല്ലതാണ്. കാരണം എന്റെയൊക്കെ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. കൊച്ചുനേരത്ത് എന്റെ അമ്മയൊന്നും അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്താ ഇതൊന്നും എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തരത്തില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ചെന്നപ്പോ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് ബസ്സിൽ വന്നപ്പോ ഒരു ചെറുക്കൻ നോക്കിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക്, നീ എന്തിനടി അങ്ങോട്ട് നോക്കിയത്, അതുകൊണ്ടില്ലേ നീ കണ്ടത്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കരുതെന്നായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനല്ലല്ലോ. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ പിള്ളേരോട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പറയും, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അവർ കുറച്ചും കൂടെ നിഷ്കളങ്കരായിരുന്നു.
ഉള്ളത് പറയാലോ, അവർക്ക് ഇത്രയും ഒരു ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനപ്പുറം കൂടുതൽ അമ്മമാരും ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് വീടിനപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീടിനപ്പുറം വേറൊരു ലോകമില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ പക്ഷെ അങ്ങനല്ല, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലോകം അറിയാം, ടെക്നോളജി അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളോട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് സുജിത, അപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ എടുക്കണേ? സബ്ജക്ട് എന്തായിരുന്നു അവിടെ ബഹറിനില്? ഇവിടെ ഇവർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സയൻസ്, സോഷ്യല്, ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്സ്. ഓ, അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ മലയാളീസ് ആണോ? ഇവർ അറബികളാണ്. ഞാൻ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ബുക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ വരും, സുജി ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് വൺ എന്ന് പറയും, ഒരു ടോപ്പിക്ക് തരും. അപ്പം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ബുക്ക് ഇവരുടെ ബുക്സ് ഒക്കെ സ്കൂളിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുക, വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടില്ല. അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇവർ സ്പോട്ടിൽ തരുമ്പം എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പം ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ തപ്പിയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതിൽ 2-3 പോയിന്റ് കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമയെ അവർക്കുള്ളൂ. ആ പോയിന്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ സുജി ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാനത് നമുക്കും അത് ഇനഫായി. അപ്പൊ ഞാൻ ശരി ഓക്കെ പറയും. അടുത്ത കുട്ടിയും വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് മാത്സിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് മാത്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ഇംഗ്ലീഷും സോഷ്യലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നല്ല ഇവിടെ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു 12 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 12 കുട്ടികളുടെയും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഫീൽഡ് വർക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എനിക്ക് എളുപ്പം തോന്നും. അപ്പൊ ഫീൽഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പ്ലേ ഏരിയകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ ഏരിയകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇവർക്കത് മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ സയൻസ് ലാബ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ, അതുപോലെ സ്പോർട്സും ഇതുപോലെ ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ആണെങ്കിൽ പൈസ ചെലവാക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം എന്നോട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാൻ പറയും. സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ടൈമിങ് ഡിഫറെന്റാ. ഒരാൾ 12:30, 2:30, 1:30 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ. അപ്പം 3 മണിയാകുമ്പോൾ ഈറ്റുങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്ഥലത്ത്, ചിലത് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളുകളിൽ പോകും. അവിടെ പോയിട്ട് ഇവർക്ക് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇവർക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ കുക്കിങ്ങിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റും അങ്ങനെ എല്ലാം ഇവർക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം, ബുക്കിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ചെറിയൊരു ട്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ. നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ. താങ്ക് യു മാം. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴേ. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. മുമ്പ് ഞാൻ മോണ്ടിസോറിന്റെ ഒരു APTTL ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മോണ്ടിസോറി അത് 1 ഇയർ 6 മന്ത് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് കോഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊറോണ സമയത്ത് മക്കളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ അത്ര പറ്റിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് നമ്മൾക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എങ്ങനെയാ ചെയ്തത്. അപ്പം ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയതിനു ശേഷം ഇതിൽ സ്മാർട്ട് ഫീൽഡ് ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പിയറൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിൽക്കുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ, അവർ നമ്മളെ നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ പോയി നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വിപുലമാക്കി എടുക്കാൻ. ടീച്ചിങ് ഒരു പാഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അല്ലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലെ രശ്മി? സുജിതനോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്കും തുടങ്ങാം അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പോ നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ആ ബഹറിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട്, കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകതകള് നല്ലൊരു അനുഭവം അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്താരാ? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ആരാ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം? ഞാൻ സെമിനാർ എടുത്തിട്ടില്ല, ടോപ്പിക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ മിസ്? മതി. സൂപ്പർവൈസിങ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിങ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിലെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻസ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരാ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആരാ? ആരുമില്ലേ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്?
സമീറ. സമീറ. പറയൂ, sign out. ആരുമില്ല. ഞാൻ പറയാം മാം. ആ ഓക്കെ. സൈനോട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എപ്പോഴും കയറാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ അവതരിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് അറിയാത്തത്. അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ടുഡേ our miss taken a class is both, I don't know really what about the chapter today teacher taught us, but today after half an hour miss giving us a activity influence, social media influence on children. I got a nice experience to convey my experience in Bahrain life, and one more student explained their experience. That's also good. One more, thank you all my friends to patiently listening us. Thank you, miss. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാൾക്കാര് സെമിനാർ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഴ്ച നെക്സ്റ്റ് സെമിനാർ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, രശ്മി ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ, ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. അങ്കിതനെ കാണാത്ത കാരണമാണ്, അങ്കിത കയറിയിട്ടുണ്ടോ മിസ്സിന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് രശ്മിയോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am.